Sir, we have no option for connecting external resistance, but in case of wound rotor induction motor, we have a provision for connecting the external resistance to improve the starting torque. That basically in case of squirrel cage induction motor, there is no wire. There are a bar of aluminum which are rigidly fixed in the cage in the end ring. But in case of wound rotor induction motor, it is the winding three-phase winding with star or delta connect. But the main difference is that this is okay. This is one difference. But the main difference is that the squirrel cage induction motor, sorry, slip ring induction motor is wound both in stator side and in the rotor side. Both three-phase windings are there, as you told just now. And the rotor and stator should be connected with the same number of poles. If the rotor stator poles is 4, then the rotor poles is to be also 4. Whereas in squirrel cage induction motor, the stator pole and rotor pole is maybe different. Stator can be of say 4 poles, rotor can be 6 pole, 8 pole, or whatever it is. That is, for pole changing method, during the speed control, you need not reconnection the stator windings. That is, if the stator is connected with 4 poles, the rotor poles will be automatically 4 poles. If the stator is connected with the 8 poles, the rotor will be automatically 8 poles. That is, no extra arrangement is needed to equal the same number of poles both in rotor and stator. Whereas in slip ring induction motor, the stator poles is wound with 4, the rotor poles can be wound with 4, 8, and whatever it is. Clear? That is, Yes, sir. if the rotor stator pole is slip ring induction motor stator pole is 4, the rotor pole should be connected with 4 poles, not automatic. In both the cases, the rotor pole must be equals to stator poles. If the rotor pole is 8 poles, the stator should be of 8 poles. In for both the cases. Slip ring induction motor, you have to connect the rotor pole with equal with the stator poles. But in squirrel cage induction motor, you need not connect the rotor poles because it is rotor bar. It will be automatically endorsed. If the stator is connected with 8 poles, the rotor pole will be 8 poles. If it is 4 poles, it will be 4 poles. So that is why for pole changing method of speed control, the squirrel cage induction motor is better. So speed control of induction motor they be of different ways. Number one, you can vary the stator terminal voltage. Number one, then you can change the stator frequency. You can change the stator poles. That is called pole changing method of speed control, right? And you can insert the resistance or reactance in the stator circuit in series with the stator windings. And this is valid for squirrel cage induction motor. These all methods can be applied to squirrel cage induction motor, right? Sorry, this is valid for squirrel cage induction motor, and all these methods can be used in slip ring induction motor also. But in slip ring induction motor, there is extra arrangement you can make whatever you have just told. Yeah, you can insert resistance in the rotor circuit. You can connect the resistance, speed can be changed at the same time, you can increase the starting torque. Here we'll mainly discuss about the speed control of induction motor by stator voltage control and by controlling the frequency. In stator voltage control, the main advantage is that, sorry, main disadvantage is that the torque demand decreases with increase in speed. The speed is low, torque is low. Speed is high, torque is low. Right? So you cannot get low speed at high speed at low torque, and high torque and low speed. Why? Because the characteristics is like that.
So that is, this stator voltage control is useful for fan type load. ফ্যানে কি হয়, তুমি যদি ফ্যানটাকে আস্তে ঘোরাও তাহলে অল্প টর্ক লাগে, জোরে ঘোরাতে গেলে বেশি টর্ক লাগে। দ্যাট ইজ টর্ক ইনক্রিজেস, স্পিড ইনক্রিজেস, right? So the stator voltage control is applicable only to fan type load. So main then is frequency control. You see the speed control of induction motor by controlling the frequency. The synchronous speed, therefore the rotary speed can be controlled by controlling the supply frequency, right? Yes, sir. এক মিনিট, একজন জয়েন করবে। আগে যে কথাগুলো বললাম বুঝে গেছে তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। next was speed control of induction motor, three-phase induction motor by controlling the frequency. So synchronous speed, therefore motor speed can be controlled by varying the supply frequency. Full stop. The voltage induced in the stator is proportional to the flux and supply frequency, right? That is the EMF induced. EMF induced E is proportional to phi into F. If we neglect the stator impedance drop, then induced voltage is almost equals to terminal voltage. Clear? Yes, sir. Yes, sir. এক মিনিট, ভালো করে বুঝো, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ইনডিউস ভোল্টেজ ইজ প্রপোর্শনাল টু phi into F, এটা আমরা EMF ইকুয়েশনস থেকে জানি, স্টেটর EMF ইকুয়েশনস থেকে। তাহলে স্টেটরে যদি লিকেজ ইম্পিডেন্স ড্রপ নেগলেক্ট করি তাহলে E is equals to V. So that is V is proportional to phi into F. That is phi is proportional to V by F. Clear? এবার দেখো, সাপোজ আমরা ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে স্পিড চেঞ্জ করব। দেখো, if phi is decrease initially, if the phi is decrease, sorry, frequency is decrease, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি যদি ডিক্রিজ করো সিনক্রোনাস স্পিড কি হবে? কমবে। কমবে, that is rotor speed will decrease. Clear? But if phi is decreased, so what will be the value of flux? What will be the value of flux? হ্যালো, স্যার আরেকবার বলুন। বলছে ফ্রিকোয়েন্সিটা কমালে ফ্লাক্সটা কি হবে? বাড়বে স্যার। বাড়বে। So the core may get saturated and will create associated problems. Core saturate করলে যা হয়, core loss বাড়ে, রাইট? ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা নন সাইনুসয়েডাল হয়। আমরা জানি যে কোরে লস করলে কি হবে, ট্রান্সফর্মার পড়ানোর সময় আমরা বলেছি আর কি। তাহলে ভোল্টেজটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে শুধু ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করলে, বিশেষ করে যদি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ তো আমি প্রথমে কমিয়েছি, তাহলে ফ্লাক্সটা বেড়ে গিয়ে কোরটা স্যাচুরেট করে এবং ক্রিয়েট অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেম। Clear? So keeping the voltage constant, we cannot decrease frequency. Then the flux will increase, core will be saturated and create associated problem. দেখো, আমি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে স্পিড ভেরি করতে চাচ্ছি, ভোল্টেজটাকে ফিক্স রেখে প্রথমে ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়েছি, নাও ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ইনক্রিজ করছি, ভোল্টেজটাকে হাত দিচ্ছি না। তাহলে if the frequency increase, the flux will decrease. That is, the torque capability of the motor decreases because the torque is proportional to phi into F. Right? So the torque capability decreases. Therefore, the frequency control method of speed control cannot be carried out only by controlling the frequency. দুটোতেই problem. Now, so it is seen that
If with the change in frequency, if the voltage is changed proportionally, so that the flux equals to V by F remain constant, then our purpose of speed control will be served. See, the both frequency and voltage is changed at the same proportionally. Then we'll get the constant maximum torque. Not a maximum torque by except at low frequency. লো ফ্রিকোয়েন্সিতে শুধু একমাত্র খুব ফ্রিকোয়েন্সি কমালে এটা হয় না, সেটা কেন সেটা আমরা পরে আসবো আর কি। তাহলে এক্সেপ্ট অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সি উই কন্ট্রোল ভোল্টেজ অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি সাইমেলটেনিয়াসলি। দিস ইজ নর্মালি কল্ড ভি বাই এফ কন্ট্রোল। নাম শুনেছো? কি বলেন একবার বলুন। ভি বাই এফ কন্ট্রোল বলা হয়, ভি বাই এফ কন্ট্রোল, খুব ওয়াইডলি ইউজড ইন ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? তাহলে টু মেইনটেইন কনস্ট্যান্ট ম্যাক্সিমাম টর্ক, এবার কি হলো যে ভি বাই এফ কন্ট্রোল আমি সাইমেলটেনিয়াসলি করলে সো দ্যাট দ্য ফ্লাক্স রিমেইন কনস্ট্যান্ট। যদি 10% ফ্লাক্স বাড়াই 10% ভোল্টেজ বাড়াবো, 10% ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই 10% ভোল্টেজ বাড়াবো, যদি 10% ফ্রিকোয়েন্সি কমাই 10% ভোল্টেজ কমাবো, সো দ্যাট ফ্লাক্স রিমেইন কনস্ট্যান্ট এক্সেপ্ট অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যাট লো স্পিড। তার ফলে কি হয় যে লো ফ্রিকোয়েন্সি দিকে একটা প্রবলেম হয়, সেটা আমি একটু বাদে আসবো আর কি। তো সেখানে গিয়ে এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য, হোয়াট প্রবলেম উই হ্যাভ নট ডিসকাসড, এই প্রবলেমটাকে ওভার করার জন্য লো ফ্রিকোয়েন্সি রিজনে গিয়ে স্টেটর ভোল্টেজটাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ফ্রিকোয়েন্সিটাকে হাত না দিয়ে। দিস ইজ কল্ড ভোল্টেজ বুস্ট। এ ভোল্টেজ বুস্ট ইজ গিভেন অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সি। কেন নিচে আসছি, এবার কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স, এটাকে বলা হয় কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশন। এতে কি হয় যে টর্ক ভার্সেস ওমেগা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই যে স্ট্রেট লাইন হয়, তার ফলে স্ট্রেট লাইন হলে কি হয় লিনিয়ার কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, এক একটা কার্ভ আর একটা প্যারালাল হয়, রাইট? তাতে স্পিড কন্ট্রোলটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়। এবার ম্যাক্সিমাম ব্রেকডাউন টর্কটা খুব ইজিলি অবটেন করা যায়। সেখানে আছে কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশনের কি কি অ্যাডভান্টেজ, রাইট? এইবার আসছি এবার আছে কি বললাম যে ওই ভি বাই এফ কন্ট্রোলটা ভ্যালিড হয়, ভি বাই এফ কন্ট্রোলটা ভ্যালিড হয় এক্সেপ্ট অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সি। সেটা আমরা এখন এক্সপ্লেন করবো। এখানটা লেখা আছে যে অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সি, এ লো ভ্যালু অফ ফ্রিকোয়েন্সি, এ ভোল্টেজ বুস্ট আপ ইজ গিভেন। এটাকে এক্সপ্লেন করতে গেলে যে আমরা ইন্ডাকশন মোটরের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাকে এখানে ড্র করেছি। এটা প্রাইমারি সাইড, এটা সেকেন্ডারি সাইড, এটা কোর লস রেজিস্ট্যান্স, এটা ম্যাগনেটাইজিং ইন্ডাকট্যান্স। কারণ এটা দুটো প্যারালালে থাকে। তুমি ট্রান্সফরমারতে এইভাবে দেখাতে অভ্যস্ত, বেসিক্যালি ব্যাপারটা তো সেম, আমি এখানে ওইভাবে দেখিয়েছি। এইবার কি হয় দেখো, বিলো দ্য বেস স্পিড, ভি বাই এফ মেথড অফ স্পিড কন্ট্রোল, হাইটাকে কনস্ট্যান্ট রাখা হয়। এবার দেখো অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সিতে কি হয় যে এই লিখে আমরা কি করেছি, এই ভি বাই সরি এই ভি বাই এফ ইকুয়ালস টু ফ্লাক্স ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট করেছি, রাইট? কি করেছি যে ই আর ভিটাকে সেম ধরেছি, উই হ্যাভ নেগলেক্ট দ্য লিকেজ ইম্পিডেন্স ড্রপ। ক্লিয়ার? ওটা আসলে ছিল ই বাই এফ, তাই তো? হ্যালো স্যার। ওইটাকে আমি ভি বাই এফ করেছি, আমি লিকেজ ইম্পিডেন্স ড্রপটাকে নেগলেক্ট করেছি। এবার অ্যাট লো ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়ন দেখো, এইটা হচ্ছে লিকেজ ইম্পিডেন্স পার্ট, এটা হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাক্ট্যান্স। এবার লো ফ্রিকোয়েন্সিতে এইখানে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হয়, কারণ লো ফ্রিকোয়েন্সিতে ইনডিউস ভোল্টেজটা কম হয়, দ্যাট ইজ ড্রপ অ্যাক্রস ওমেগা ইন্টু এল টা খুব কম হয়। তার ফলে এই ড্রপটার সঙ্গে কম্পারেবল হয়ে যায়। ক্লিয়ার অর নট? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, ক্লিয়ার তো?
এবার হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে গিয়ে ইনডিউস ভোল্টেজটা অনেকটা বেশি হয় কম্পেয়ার টু দিস, তার ফলে ওই ভি বাই এফ মেথড ইজ ভ্যালিড। এইবার ওই লো ফ্রিকোয়েন্সিতে গিয়ে টার্মিনাল ভোল্টেজটাকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয় টু গেট ভি বাই এফ কনস্ট্যান্ট। ক্লিয়ার অর নট? Yes, sir. তারপরে এই ভোল্টেজ বুস্ট that is given at low frequency, that is at the low speed of the three phase induction motor. একটু পড়ে দেখো, এই যে সব লেখা আছে এখানটা সব লেখা আছে। এই দেখো, এটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ভার্সেস ভোল্টেজ কি হয় এই লো ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়নে, এইটুকু হচ্ছে ভোল্টেজ বুস্ট আপ। দেখো এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা যখন একদম ভেরি, তখন বড় করে দেখায়, বুঝতে পারি? দেখো, ভালো আসছে না। খুব লো রেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সিতে গিয়ে এইটুখানি ভোল্টেজটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপরে আস্তে আস্তে গিয়ে র্যাম্প হিসেবে বাড়ে আপ টু রেটেড স্পিড। আমি কার্ভটা এরকম পাই, ভোল্টেজটাকে এভাবে বাড়ে, তারপরে এখানে গিয়ে কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। দাঁড়া, হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ জোর করো। নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে বিলো বেস স্পিড, তার মানে মোটরের যে নেম প্লেট স্পিড আছে তার আগে। The machine is operated in constant flux mode, that is the V by F is constant. V by F is a linear curve. একটু আগে দেখিয়েছি, কোথায় ওই আগের পেজটাতে দেখালাম, যেটা এরকম ছিল, যেটা এরকম ছিল, প্রথমে লিনিয়ার ছিল, তারপর এরকম ছিল। এই বইটা ছিল ভোল্টেজ বুস্টার, is a linear curve. With increasing F, V increases linearly. With increasing F, V increases linearly. In this region, stator current IS is constant. Stator current IS is constant. So torque is proportional to phi square. As flux is constant, that is the torque is constant. তার ফলে এটাকে বলা হয় কনস্ট্যান্ট টর্ক অপারেশন। তোমরা এই ডিসি মোটর পড়ানোর সময় পড়েছিলাম যে বিলো রেটেড স্পিড কনস্ট্যান্ট টর্ক অপারেশন করা হয়, Yes, sir. রাইট? যেহেতু স্পিডটা কন্ট্রোল হয়, পাওয়ারটা হয় ভেরিয়েবল, দ্যাট ইজ ইট ইজ কল্ড কনস্ট্যান্ট টর্ক অ্যান্ড ভেরিয়েবল পাওয়ার রিজিয়ন, তাই তো? পাওয়ার কি? ওমেগা ইন্টু টি, টর্কটা কনস্ট্যান্ট, স্পিড ইজ ভেরিড, সো পাওয়ার ইজ ভেরিয়েবল। ক্লিয়ার? এবার অ্যাবভ দ্য বেজ স্পিড পাওয়ারটা পি রেটেড রাখা হয়, বিকজ ভোল্টেজটা ভি রেটেড অ্যাট রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি, সো পাওয়ারটা পি রেটেড, so the P is constant. For increasing the speed, F is to be increased, that is V by F decrease, ভোল্টেজটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে ফ্রিকোয়েন্সি যদি বাড়াই, ভোল্টেজটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে ফ্রিকোয়েন্সি যদি বাড়াই, তাহলে V by F রেশিও কমবে, টর্ক কমবে, স্টেটর কারেন্ট I is constant, তাহলে পাওয়ার কনস্ট্যান্ট। Here omega increases, torque decreases, so the power remain constant.
So it is called constant power and variable torque region. Variable torque cano? Because the phi is changing. Variable torque cano? This is phi is changing. Phi is changing. কারণ ভোল্টেজটাকে ফিক্স রেখে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়াচ্ছি। So the phi decreasing. So phi decreases means torque is variable কিন্তু power remain constant. ঠিক আগের মতো। তার মানে above the rated speed it is called constant power and variable torque region. এবার নেক্সট হচ্ছে sorry. Oh. Let me look. Just a minute. Sorry. এবার নেক্সট হচ্ছে দেখো এক্সপ্রেশন ফর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম টর্ক এটা আমাদের লাগে। এটা করতে গেলে দেখো ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, আগেই দেখিয়েছি। আমরা কোর লসটাকে নেগলেক্ট করেছি। কোর লসটাকে নেগলেক্ট করলে আমরা শুধু এখানে ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাক্ট্যান্সটাকে দেখিয়েছি, শুধু ম্যাগনেটাইজিং রিঅ্যাক্ট্যান্সটাকে দেখিয়েছি। তাই শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, স্যার শুনতে পাচ্ছি। এবার দেখো the total power received by the stator, sorry, by the rotor কি হয় বা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর 3 into I2 square R2 by S watts। এটা তোমরা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে করেছো। I2 square R2 by S for per phase basis for three phase motor 3 into I2 square R2 by S। Next, total losses in the rotor আমরা কি লিখতে পারি? I2 square R2 for per phase 3 into I2 square R2 for three phase। Mechanical part developed in the rotor কি লিখতে পারি? 3 into I2 square 1 minus S by S into R2। These are well known developed expression for three phase induction motor study। Similarly, shaft speed can be expressed n equals to ns into 1 minus s। এটাকে লিখতে পারি 60 into f1 by p into 1 minus s rpm। এখানে small p টা হচ্ছে number of pole pairs and f1 is the supply frequency। এবার টর্ক ডেভেলপড কি হয়? মেকানিক্যাল পাওয়ার, টোটাল মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপড divided by rotor speed in radian per second।
That is total power developed by omega r in radian per second. টোটাল মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপ কত একটু আগেই দেখেছি 3 into I2 square R2 1 minus S by S. রোটর স্পিড কত টুয়াইস বাই ns. ns টাকে লিখতে পারি n by 60. তাহলে এটাকে সিম্পলিফাই করলে এটাকে সিম্পলিফাই করলে 3p স্মল p I2 square R2 by S নিচে আসে টুয়াইস বাই f1. So this is equation number 1. এবার from equivalent circuit we can write rotor current I2 equals to কি লিখতে পারি E1 by R2 by S whole square plus omega A1 L2 whole square তার স্কয়ার রুট. এখান থেকে দেখো এই কারেন্টটা কি লিখতে পারি এই কারেন্টটাকে লিখতে পারি E1 কারণ ওখানে ভোল্টেজটা রয়েছে E1 এখানে ভোল্টেজটা রয়েছে E1 ডিভাইডেড বাই কি লিখেছি ডিভাইডেড বাই R2 বাই S প্লাস X2 এর জন্য যা ইম্পিডেন্স ওমেগা 1 যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সিতে f1 আর x2 এর জন্য l2 তার স্কয়ার রুট টোটাল যে ইম্পিডেন্স ওটা লিখতে পারি. নেক্সট এবার দেখো এক মিনিট হ্যাভাজেটলি চলে গেছে দেখো এবার পুটিং দিস ভ্যালু অফ I2 ইন ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 1 যেখানে পেয়েছিলাম সেখানে এখন যে I2 ভ্যালুটা বের করলাম ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট থেকে সেটা বের করলে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা লিখতে পারি 3pr2 তুমি সিম্পল একদম সিম্পল সাবস্টিটিউশন আর কি 3pr2 টুয়াইস বাই S into f1 divided by E1 square R2 by S plus omega 1 L2 whole square third bracket. Multiply numerator and denominator by S square f1 এই অ্যাবভ ইকুয়েশনে তাহলে এটাকে এইভাবে লেখা যায় 3pr2 divided by twice pi into S into f1 উপরে নিয়ে গেলে E1 by f1 whole square ডিনোমিনেটর রয়েছে R2 স্কয়ার টুয়াইস পাই S into f1 L2 তার হোল স্কয়ার. S into fn টা হচ্ছে স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি S into f টাকে বলছি আমি FSL টা হচ্ছে সাফিক্স এটাকে বলা স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি. তাহলে আমি এটাকে একটু শর্ট করে লিখতে পারি 3pr2 by twice pi FSL যেটাকে আমি এর বদলে লিখেছি এটা যেমন রইলো তেমন রইলো এটা যেমন রইলো তেমন রইলো রাইট. তাহলে আন্ডার নর্মাল অপারেশন R2 আর X2 ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার. যে কোনো ইন্ডাকশন মোটর তোমরা যখন ডিজাইন করেছো যদি করে থাকো দেখবে R2 এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর X2 এর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার অলমোস্ট at the same order. Right? That is R2 can be written as omega into L2 magnitude wise. তার মানে কি R2 is greater than S into omega into L2. দেখো এই দুটো সমান একে যদি স্লিপ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে যে প্রোডাক্টটা হয় তার থেকে R2 টা বেশি. ক্লিয়ার অর নট? হ্যালো স্যার আবার বলুন.
খুব সিম্পল, দেখো R2টা ওমেগা ইন্টু L2, কেন? এটা ডিজাইন থেকেই আসে, দুটো ভ্যালু প্রায় ক্লোজ টু ইচ আদার। এইবার ওমেগা 1 ইন্টু L2 কে যদি আমি স্লিপ দিয়ে গুণ করি, যেহেতু এস ইজ লেস দ্যান ইউনিটি, তাহলে R2টা এস ওমেগা L2 থেকে বড়। Yes, sir. তার মানে তাকে যদি স্কোয়ার করি, R2 স্কোয়ার, এটা R2টা পড়েনি আর কি, সরি। তার মানে R2 স্কোয়ার ইজ মাস গ্রেটার দ্যান এস ওমেগা 1 L2 স্কোয়ার। ক্লিয়ার? Yes, sir. তার স্কোয়ারটা আরো বেশি। সো এস ওমেগা 1 L2 ক্যান বি নেগলেক্টেড, অ্যান্ড দেন তাহলে ওই আগের ইকুয়েশনটাকে কি লিখতে পারি, 3p, এটা যেমন আছে 3p/2/2 তাহলে এই পার্টটাকে নেগলেক্ট করেছি, যেহেতু R2 স্কোয়ারটা এটার থেকে অনেক বেশি, রাইট? তাহলে ইকুয়েশনটা দাঁড়ায় 3p/2 রাইট? 3 এখানে উপরে একটা R2 রয়েছে, নিচে একটা R2 স্কোয়ার রয়েছে, তাহলে এটা কেটে যায়, তাহলে 3p/2 E1/F1 হোল স্কোয়ার ইন্টু S ইন্টু F1। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য আওয়ার রিকোয়ার্ড এক্সপ্রেশন, যেটা আমি খুঁজছিলাম আর কি। এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশন ফর টর্ক, 3p divided by twice by R2 into E1/F1 whole square into S into Fn. ক্লিয়ার? এইবার ফর কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশন, E1/F1 টা কি? ফর কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশন, সরি, এটা কনস্ট্যান্ট, বিকজ E1/F1 is the phi, Yes. ওটা কনস্ট্যান্ট। Yes. বাকিটা দেখো, P constant for a particular machine, R2 constant, তার মানে this whole part become constant. Clear? Yes. For constant flux operation, so we can write torque is proportional to S into F1. লিখতে পারি? কে? Yes. हाँ सर। S into F1 টা কি? S into F1 টা কি? Rotor frequency. এই স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি, একই Yes, কথা। sir, yes. মোটর রোটর ফ্রিকোয়েন্সি তো কেউ বলে না, স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি। সেটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করেছি? এস ইন্টু এফ এল, একটু আগে করা আছে দেখো, রাইট? দ্যাট ইজ টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি আন্ডার কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশন। এই প্রুফটা আসে মাঝে মধ্যে আর কি, যে প্রুফ দ্যাট দ্য টর্ক অফ এন ইন্ডাকশন মোটর ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি আন্ডার কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশন। ক্লিয়ার? তাহলে এতক্ষণ ধরে এই কথাটা আসার জন্য আমরা এত কিছু করলাম, যদিও এই টর্কের এক্সপ্রেশন তোমরা আগেও করে আসছো একটু অন্যভাবে হয়তো, কিন্তু ড্রাইভের অ্যাসপেক্টে এই এক্সপ্রেশনটা দরকার, রাইট? সরি, এবার দেখো,
আমি যদি টর্ক স্পিড ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো প্লট করি, এক মিনিট দেখো, পেজ মিসিং হয়েছে, এটা না, দাঁড়া 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 দাঁড়া, sorry। এই যেটা বলছিলাম, এই যে for constant flux operation torque is proportional to slip frequency। এবার if we plot the torque versus speed characteristics, তাহলে কি হয়, কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স অপারেশনে যেটা বললাম যে টর্ক স্পিড কার্ভ গুলো প্যারালাল টু ইচ আদার, যেটা আগে বলেছি। এবার দেখো এটা কি, স্লিপ ইকুয়ালস টু 1, এটা কি n equals to 0, that is a starting, s equals to 1, এটা তোমরা তো জানো। আর ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার সিনক্রোনাস স্পিডের জন্য এটা ns, তাহলে এখানে স্লিপ 0। এবার আমি স্পিড চেঞ্জ করছি, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে, ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টিয়েছি, তাহলে সিনক্রোনাস স্পিডটা এত, রাইট? তাহলে এটা আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আরেকটা কার্ভ, রাইট? এবার একটা জিনিস দেখো, এইটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে স্লিপ স্পিড, এইটুকু এইটুকু এইটুকু, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা কতগুলো ইন্টারফারেন্স স্টেট করি, s equals to 0 at ns and as s increases t also increases। দেখো এটা s equals to 0, রাইট? এবার যেই এসটাকে বাড়াবো, এদিকে করছি টর্ক বাড়ছে, এটা বাড়াবো এটা বাড়ছে, ক্লিয়ার? and curve will move in the left side, clear? Second, at constant frequency torque is proportional to slip, তাই তো? torque is proportional to s into fs, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য স্লিপ, Yes, sir. right? Next, for different frequency we get different synchronous speed। আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সিতে আমি একটা অন্য ফ্রিকোয়েন্সি পেলাম ns prime, and at that point s equals to 0, right? and torque is proportional to s prime। এখানে টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু এই কার্ভের জন্য s, এখানে টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু s প্রাইম। s প্রাইমটা আসছে স্লিপ করসপন্ডিং টু
synchronous speed ns prime. এবার কি হয়, ফর দ্য সেম টর্ক, যদি আমার টর্কটা সেম থাকে, ফর দ্য সেম টর্ক it has same value of slip, এটাও যা এটাও তাই, এই ভ্যালুটা সেম ভ্যালু অফ স্লিপ, দাস the approximately straight line are parallel to each other. এটা থেকে প্রমাণ হয় যে এই স্ট্রেট লাইনগুলো একটা একটার প্যারালাল, এই স্ট্রেট লাইনগুলো একটা প্যারালাল। এবার ভিভাইএফ কন্ট্রোল মেথডে সার্কিটটা ডিজাইন করা হয় so the drive operate at constant slip speed, তার মানে এই স্লিপ স্পিডটা কনস্ট্যান্ট থাকে। ক্লিয়ার? Yes, Yes, sir. sir. হ্যালো, এবার নেক্সট হচ্ছে ফর ম্যাক্সিমাম টর্ক। আমরা টর্কের এক্সপ্রেশন থেকে টি ম্যাক্সটা কি লিখতে পারি? টি ম্যাক্সটা এই যে 3p/r2 twice by divided by SL max, SL ম্যাক্সটা হচ্ছে স্লিপ স্পিড করসপন্ডিং টু ম্যাক্সিমাম টর্ক, E1 by F1 হোল স্কোয়ার যেটা আগে পেয়েছি, ডিভাইডেড বাই R2 স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস বাই এফ SL ম্যাক্স L2 হোল স্কোয়ার। এটা আমাদের আগের এক্সপ্রেশন থেকে লিখেছি, শুধু S ইন্টু এফ এর জায়গায় FSL ম্যাক্স করেছি। এটা হচ্ছে স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি করসপন্ডিং টু ম্যাক্সিমাম টর্ক, রাইট? এবার আমরা জানি ফর ম্যাক্সিমাম টর্ক কি হয়, এই দুটো জিনিস ইকুয়াল হয়, ঠিক? R2 equals to X2 প্রুফ করেছিল না থ্রি ফেজ Yes, sir. ইন্ডাকশন, সেটাই লিখেছি। R2 equals to X2 সেটাই লিখেছি। তাহলে এখান থেকে লেখা যায় FSL max equals to plus minus R2 by twice by L2, plus for motor operation and minus for generator operation, right? Now if R2 increases, আমি যদি R2 টাকে ইনক্রিজ করি by adding rotor resistance in case of a slip ring induction motor, তাহলে SFL max increases, যদি R2 টাকে ইনক্রিজ করি SL max increases, Yes. and then we can shift the characteristics towards S equals to 1, right? তাহলে Tmax ম্যাক্সিমাম টর্কের এক্সপ্রেশনটা কি? ম্যাক্সিমাম টর্কের এক্সপ্রেশনটা Tmax equals to 3πr2 twice by E1 by F1 whole square 1 upon twice R2 square into R2 by twice by L2, তাহলে ওটা কেটে কুটে গিয়ে কি দাঁড়ায়, Tmax equals to 3p divided by 8 pi square E1 by F1 whole square into 1 upon L2. This is the final expression for maximum torque. এর থেকে আমরা কি কি কনক্লুশন করতে পারি? আন্ডার কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স, এর থেকে আমরা কি কি করতে পারি? আন্ডার কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স তার মানে এটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে Tmax রিমেইনস কনস্ট্যান্ট,
তাই তো? কারণ ফর এ পার্টিকুলার মেশিন E constant, L2 constant, and 8 pi square constant, 3 constant, তাহলে Tmax constant. That means constant flux অপারেশনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম টর্ক রিমেইন কনস্ট্যান্ট। তার ফলে কোনোভাবেই ব্রেকডাউন টর্ক রিস্ক করার প্রবলেম নেই, টর্ক বেড়ে গিয়ে ড্যামেজ হওয়ার প্রবলেম নেই, ম্যাক্সিমাম টর্কটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ম্যাক্সিমাম টর্ক, যে তুমি এমনভাবে ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ কন্ট্রোল করছো ম্যাক্সিমাম টর্কটা একটা পারমিসেবল টর্ককে এক্সিড করে মেশিনে প্রবলেম হলো, সেটা হবে না। ক্লিয়ার? Yes, sir. নাম্বার 2, ইফ ফিল্ড উইকেনিং ইজ ডান, তুমি ফিল্ড উইকেনিং কখন করো? রোটরের স্পিডটাকে রেটেড স্পিডের উপরে নেওয়ার জন্য। দ্যাট ইজ when the flux is reduced by increasing frequency, keeping V constant. Keeping V constant, the Tmax reduces, right? For the same value of slip or slip speed. তার ফলে ফিল্ড উইকেনিং জোনে যদি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়াও, ভোল্টেজটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে, তাহলে ফ্লাক্সটা ডিক্রিজ করে। ক্লিয়ার? এগুলো ইনফারেন্স আর কি। ডিউ টু ফিল্ড উইকেনিং, দ্য স্লোপ অফ দ্য স্পিড অফ কার ফলস। কিরকম? ফিল্ড উইকেনিং করলে ডিউ টু ফিল্ড উইকেনিং, এখানে দেখানো আছে ডিউ টু ফিল্ড উইকেনিং, আগে কার্ভটা এরকম ছিল, তাহলে এবার আরো ফ্ল্যাট হবে, এই যেটা ওই কার্ভ দুটো দিয়ে দেখানো আছে। এই যে এর স্লোপটা আগে এরকম ছিল, এবার এরকম হয়ে গেছে। সেই এটা বুঝলাম না, একটু বলবেন? মানে তুমি যদি ফিল্ড উইকেনিং, এগুলো জাস্ট কার্ভগুলো দেখে আমরা কতগুলো জিনিস অবজার্ভ করছি। যদি ফিল্ড উইকেনিং করো, তাহলে এই কার্ভটা যেমন স্লোপটা এরকম ছিল, তাহলে ফিল্ড উইকেনিং করলে এই প্যারালাল কার্ভগুলো আরো বেশি ফ্ল্যাট হয়ে যায় আর কি। এটাতে আলাদা কিছু সিগনিফিকেন্স নেই, ওকে। কার্ভগুলো ফল করে আর কি, মানে এগুলো তুমি অবজার্ভ করছো আর কি। তাহলে এটা তুমি ইউজ করবে কি করবে না, সেটা তোমার লোড টর্কটা দেখে আমাকে ম্যাচ করাতে হবে, যে আমার লোড টর্কটা স্পিড কন্ট্রোলের সঙ্গে কিরকম ভ্যারি করে। যদি এরকম ক্যারেক্টারিস্টিক দরকার হয়, তাহলে আমি ফিল্ড উইকেনিং করবো, আদারওয়াইজ করবো না। ক্লিয়ার? যাতে এতটা স্লিপ, Yes, sir. এতটা টর্ক কমে, এটা ডিবেট করে পুরোটা কি ধরনের লোড তুমি ড্রাইভ করছো। মানে তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোকে অবজার্ভ করে স্টাডি করে রাখলে, যে তুমি ফিল্ড উইকেনিং কোন লোডের ক্ষেত্রে করবে, কোন লোডের ক্ষেত্রে করবে না। ক্লিয়ার? দেয়ার ইজ নো আদার সিগনিফিকেন্স, এই যে ইনফারেন্স গুলো বললাম আর কি। ক্লিয়ার? Yes, হ্যালো? sir. হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ, এবার আমরা কন্ট্রোলে যাব। প্রিন্সিপাল অফ সলিড স্টেট কন্ট্রোল অফ 3-phase ইন্ডাকশন মোটর। এবার আমাদের কন্ট্রোল শুরু হলো। কি আছে, খুব আমার সব ডিটেলসে লেখা আছে, তো আমি বলে দিচ্ছি। জেরক্সটা ভালো করে উঠে যায়। এনিহাউ, এটা হচ্ছে আমার একটা সলিড স্টেট কন্ট্রোল অফ 3-phase ইন্ডাকশন মোটর, রাইট?
এখানে কি আছে, জেরক্সটা ওঠেনি, এই জায়গাটাতে আছে কন্ট্রোল সিগন্যাল। কোন জায়গাটাতে, এর যে বাঁ দিকটাতে এখানে আছে কন্ট্রোল সিগন্যাল। কোন জায়গাটাতে, এই যেখান থেকে লাইনটা তুলেছি, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এই ছবিতে? Yes. ওই লাইনটা দেখো, বাঁদিকে ছোট্ট ডটটা দেখাচ্ছে, তার নিচে এনএস লেখা আছে। ক্লিয়ার? এবার দেখা যাচ্ছে Yes. এনএস লেখা আছে, ওই এনএস এর বাঁদিকে লেখা আছে কন্ট্রোল সিগন্যাল। এই কথাটা আমি অ্যারো দিয়ে লিখেছিলাম আর কি, তো জেরক্সটা আসেনি আর কি, রাইট? তারপরে এখানে এফ ইনপুট করেছি, এখানে একটা ভি বাই এফ ব্লক, যার আউটপুটটা হচ্ছে ভি। এই কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলো, এগুলো খুব স্মল সিগন্যাল, রাইট? মেবি 0 to 5 ভোল্ট আর 0 to 20 মিলিঅ্যাম্পস, তোমরা যেগুলো করেছো মেজারমেন্ট, সেটা একটা কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স গেছে। কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে এখানে একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল তৈরি করছে ফর দা পাওয়ার কন্ট্রোলার। এখানে একটা পাওয়ার ইনপুট দিয়েছি, এখানে ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট হচ্ছে এমন ভাবে যাতে ভি বাই এফ রিমেইন কনস্ট্যান্ট। তাহলে কি, একটু পড়ার চেষ্টা করি নোটটা দেখে দেখে। এটা খুব একটা সিম্পল ব্লক ডায়াগ্রাম। দেখো, the control signal is so set, এটা the control signal is so set that the required synchronous speed is ns. আমি কন্ট্রোল সিগন্যালটাকে এমন ভাবে সেট করলাম যাতে আমার আমি যে সিনক্রোনাস স্পিডটা চাই সেটা হচ্ছে ns, corresponding to supply frequency f। আমার কন্ট্রোল সিগন্যালটা এমন সেট করেছি যাতে f1 সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার সিনক্রোনাস স্পিডটা হচ্ছে ns, যেটা আমি চাই 1500 rpm ফর এক্সাম্পল, রাইট? এইবার এটা এখান থেকে গেছে একটা ভি বাই এফ ব্লক, এটাকে বলা হয় ভি বাই এফ ব্লক। ভি বাই এফটা আসলে বেসিক্যালি কি? হ্যালো, Flux. ফ্লাক্স, ওটাকে বলা হয় ফ্লাক্স কন্ট্রোল ব্লক। ইট ইজ নাথিং বাট এ লুকআপ টেবিল। কিরকম, যে এখানে কত ফ্রিকোয়েন্সি দিলে, এখানে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কি, এটা কন্ট্রোল সিগন্যাল করসপন্ডিং টু সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি দিলে এই লুকআপ টেবিলটা, এখানে বেসিক্যালি একটা কার্ভ রয়েছে ভি ভার্সেস এফ, একটা রিকোয়ার্ড কন্ট্রোল সিগন্যাল তৈরি করে ফর দ্য ভোল্টেজ। সেটা কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্সে যায়, গিয়ে এখানে ভি আর এফ এর রেশিওটা সেম রাখে। The output of a lookup table is such a control signal that it will set a reference voltage V. এগুলো সব রেফারেন্স ভোল্টেজ, কিন্তু ভি এফ এগুলো কিন্তু রেফারেন্স ভোল্টেজ। Power controller is reference voltage V, so that the output of the power controller provides such a voltage and frequency so that the V by F remain constant. Clear or not? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝতে হবে। আমি আবার রিপিট করছি, আমি এমন একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল তৈরি সেট করেছি যাতে আমার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি এফ হলে সিনক্রোনাস স্পিড হয় এনএস। সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি এনএস কি, একটা রেফারেন্স সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সি, রাইট? যে কিনা আমার রিকোয়ার্ড ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুটে পাওয়ার কনভার্টারে তৈরি করতে সাহায্য করে থ্রু দিস কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স টুগেদার উইথ দ্য রিকোয়ার্ড ভি, সো দ্যাট দ্য ভি বাই এফ রিমেইন কনস্ট্যান্ট বাই প্রোভাইডিং দিস পাথ। তার মানে আমি একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল সেট করলাম, একটা রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি সেট করলাম, সেই রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সিটাকে সেন্স করে ভি বাই এফ কন্ট্রোল ব্লক একটা রেফারেন্স ভোল্টেজ তৈরি করলো,
সে থ্রু কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স পাওয়ার কন্ট্রোলারটাকে এমন ভাবে কন্ট্রোল করলো যাতে আউটপুটে এমন একটা ফ্রিকোয়েন্সি আর এমন একটা ভোল্টেজ তৈরি করলো সো দ্যাট দ্য ভি বাই এফ রিমেইন কনস্ট্যান্ট। ক্লিয়ার? হ্যালো, এইবার ধরো ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমি চেঞ্জ করেছি। ধরো আমি প্রথমে যে ফ্রিকোয়েন্সি দিছিলাম তার থেকে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়িয়েছি, তার মানে এই রেফারেন্সটাকে বাড়িয়েছি, তাহলে লুক আপ টেবিল থেকে ভি এর রেফারেন্স বাড়বে, এখানকার ভি বাই এফ প্রপোর্শনালি বাড়বে। ক্লিয়ার? হ্যালো, ইয়েস স্যার। আমি এটাকে প্রথমে যা করেছিলাম তার থেকে কমিয়েছি রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সিটা। তাহলে এই লুক আপ টেবিল ফ্লাক্স কন্ট্রোল ব্লক এই রেফারেন্স ভোল্টেজটাকেও কমাবে থ্রু কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স, এখানকার এটাও কমবে এটাও কমবে, so that V by F remain constant. Clear? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। একটু ওয়েট করো, এটা ডিস্টার্ব হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। ক্লিয়ার? এইখানে এগুলো লেখা আছে যে আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য পাওয়ার কন্ট্রোলার ইজ কন্ট্রোল, এবার কি করে কন্ট্রোল করা হয়? বাই কন্ট্রোলিং দ্য টাইম পিরিয়ড অফ দ্য সুইচ ইউজড ইন দ্য ইনভার্টার। ইনভার্টার মানে ওই পাওয়ার কনভার্টার যেটা বলেছিলাম। And output voltage of the power controller is controlled by controlling the DC input to the inverter by duty ratio control through control electronics. কি বোঝা গেছে কি বলেছি? তার মানে আমার আগের ছবিতে যে পাওয়ার কনভার্টার বলেছি সেটা তো বেসিক্যালি একটা ইনভার্টার যে ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি দুটোই কন্ট্রোল করে। তাহলে ইনভার্টারে তোমরা আগের পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে পড়েছো, ইনভার্টার পড়ার কথা কি? লাস্ট সেমিস্টারে কি অনলাইনে ক্লাস হয়েছিল ইনভার্টার পার্টটা? তোমরাই, আমি করিয়েছিলাম, তোমরা অনেকেই ছিলেন আর কি। আমি বি সেকশন আর এ সেকশনকে একসঙ্গে টাই করে পড়িয়েছিলাম ইনভার্টার পোর্শনটা। এই খেয়াল পড়ছে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। কেউ করেছিলে কেউ করনি, 4জন না 5জন করেছিলে। সেখানে বলেছিলাম যে ইনভার্টারের আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সিটা কন্ট্রোল করা হয় বাই কন্ট্রোলিং দ্য টাইম পিরিয়ড অফ দ্য সুইচ ইউজড ইন দ্য ইনভার্টার, and the average AC voltage is controlled by controlling the duty ratio or by controlling the input DC bulb voltage through control so that the V by F remain constant. এবার যে স্ক্রিনটা তুমি দেখেছো, যে আগে যে ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখিয়েছি, ওটা কি এটা ওপেন লুপ কন্ট্রোল না ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল ব্লক? হ্যালো, ওপেন লুপ। ওপেন লুপ। তাহলে দিস ইজ অ্যান ওপেন লুপ সিস্টেম। একটা ওপেন লুপ সিস্টেমের কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়? যে লোডের জন্য যত করে স্পিড ভেরিয়েশন হয়, দ্যাট ক্যানট বি কারেক্টেড। তার মানে আমরা কনস্ট্যান্ট স্পিড অপারেশন করতে পারি না। ক্লিয়ার অর নট? তুমি যদি ক্লোজ লুপ না করো তাহলে লোডের স্পিড যদি ভেরি করে যায়, বুঝতে পারছো, তাহলে সেই স্পিড ভেরিয়েশনটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারো না। তার ফলে কন্ট্রোলার কারেক্টিভ অ্যাকশন নিতে পারে না। বুঝতে পেরেছি? এটা হচ্ছে আমি একটু আগে যে সিস্টেমটা তোমাদের বোঝালাম ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে, খুব সিম্পল কিন্তু ওপেন লুপ মোড। যদি কনস্ট্যান্ট স্পিড মেনটেন করার দরকার না হয়, স্পিডের একটু আধটু ভেরিয়েশন হলে যদি কোনো প্রবলেম না হয় ডিউ টু লোড, সো ইউ ক্যান ইউজ দ্য সিস্টেম ইন ওপেন লুপ মোড। ক্লিয়ার? হ্যালো,
Yes, sir. হ্যাঁ, একটু ওয়েট করো। এইবার দেখো, নেক্সট হচ্ছে স্পিড কন্ট্রোল বেসড অফ অন স্লিপ কম্পেনসেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস, এটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে আর কি। স্পিড কন্ট্রোল বেসড অন স্লিপ কম্পেনসেশন। স্লিপ কম্পেনসেশন কি? ডিউ টু লোড when speed varies, তাহলে স্পিড ভেরি করলে কি ভেরি করবে? Inner. হ্যাঁ, এনারটাই তো স্পিড। তাহলে হ্যাঁ। এনার যদি ভেরি করে তাহলে কি ভেরি করবে আলটিমেটলি? Frequency. না, ফ্রিকোয়েন্সি কেন, স্লিপ ভেরি করবে, তাই নয় কি? সিনক্রোনাস স্পিড ফিক্সড, তাহলে এনএস মাইনাস এনআর বাই এনএস, তাহলে এনআর যদি ভেরি করে তাহলে স্লিপ ভেরি করবে। Yes, sir. Yes. স্লিপ ভেরি করা মানে স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি করা। তুমি যে বললে ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি করবে, ওটা স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি ভেরি করবে। Yes, yes, sir. ক্লিয়ার? Yes. এইবার সেটাকে আমি কম্পেনসেট করব। আগে কিন্তু কোনো কারেক্টিভ অ্যাকশন আমি নিতে পারিনি, পেরেছি কি ওপেন লুপে? No, sir. তার ফলে দেখো আমি এটাকে ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল করেছি। ক্লিয়ার? যাতে স্পিড চেঞ্জ হলে, স্লিপ চেঞ্জ হলে, স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হলে আমি কারেক্টিভ অ্যাকশন নিয়ে স্পিডটাকে আবার আগের জায়গায় দিতে পারি থ্রু দিস লুপ। কারণ এটার অপারেশন তো আমি জানি, এই ব্লকটুকুর অপারেশন তো আমি জানি। ক্লিয়ার? খুব ভালো করে বুঝবে কিন্তু। তাহলে আমি প্রথমে কি করেছি, একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়েছি, যেটা আমি আগের বারে দেখাতে পারি, ঠিক এইভাবে এসেছিল আর কি। একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল দিয়েছি, সেটাকে বলছি এন। ফিডব্যাক করেছি এস ইন্টু এন এস। কি করে পেয়েছি সেটা আমি এখন দেখাইনি। কি বুঝেছে? বুঝেছো? Yes. মানে আমি এখানে এন সেট করেছি, একটা কন্ট্রোল সিগন্যাল, একটা রেফারেন্স ভ্যালু, আর এখানে এনেছি এস ইন্টু এন এস। এস ইন্টু এন এস কি করে ডিরাইভ করেছি আমি জানি না, মানে জানি না মানে এখনো বলিনি, ধরে না ওটা এস ইন্টু এন এস। তাহলে এন প্লাস এন এস ইন্টু এন এস ইকুয়ালস টু কি লেখা যায়? এন প্লাস এস ইন্টু এন এস সমান সমান কি লেখা যায়? শুধু NS. এনএস, সেটাই এটা। আরে স্লিপের ডেফিনেশন থেকেই তো এটা আসে। তার মানে আমি এখানে একটা সামার অ্যাড করে ইউজ করেছি, যেখানে এন আর এস ইন্টু এন এস এই রেফারেন্সটাকে অ্যাড করে এন এস একটা রেফারেন্স নিয়েছি করসপন্ডিং টু এফ। ক্লিয়ার? কি Yes, sir. এই গল্পটা জানি কি? এটা হচ্ছে আমি একটা রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি সেট করেছি করসপন্ডিং টু এনএস। এই একটা রেফারেন্স, এই ফ্লাক্স কন্ট্রোল ব্লক একটা লুক আপ টেবিল যেটা রেফারেন্স ভোল্টেজ তৈরি করেছে ফর দ্য পাওয়ার কনভার্টার থ্রু কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স। থ্রু কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স তুমি আগের যে ব্লকটা দেখো একদম সেম,
কন্ট্রোল ইলেকট্রনিক্স, সে গেছে পাওয়ার কনভার্টারে, এখানে পাওয়ার ইনপুট রয়েছে, ঠিক। এইবার আমি দেখি যে স্পিড চেঞ্জ হলে কি করে আমি কারেকশন করছি বাই ইউজিং স্লিপ কম্পেনসেশন। আমি কি করেছি, এখান থেকে কারেন্টটা সেন্স করেছি, আমি কিন্তু কোনো ট্যাকো ফিডব্যাক দিইনি। অ্যাকচুয়ালি কি নেওয়া উচিত ছিল, ট্যাকো জেনারেটর ফিডব্যাক। ট্যাকো জেনারেটরের আউটপুট হয় ভোল্টেজ, যেটা প্রপোর্শনাল টু স্পিড অফ দ্য ট্যাকো জেনারেটর, হুইচ ইজ সেম অ্যাজ দ্য স্পিড অফ দ্য রোটর। ট্যাকো জেনারেটরটাকে কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, কোথায় লাগানো হয়, রোটরের সঙ্গে। রোটর স্পিড ভেরি হলে ট্যাকো জেনারেটরের আউটপুট ভোল্টেজ ভেরি হয়, তারপরে কারেকশনটা হয়। তাহলে ওটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ফিডব্যাক ফ্রম দ্য রোটর। এখানে আমি ইনডাইরেক্টলি অ্যাচিভ করার চেষ্টা করেছি বাই টেকিং দ্য কারেন্ট ফিডব্যাক। কি করেছি, কারেন্টটাকে দিয়েছি একটা সিগন্যাল কন্ডিশনার সার্কিটে। সিগন্যাল কন্ডিশনার সার্কিট কি কাজ করে, হ্যালো, কারেন্ট টু ভোল্টেজ কনভার্ট করে and হ্যাঁ একদম। ফার্স্ট হচ্ছে ইট ইজ এ কারেন্ট টু ভোল্টেজ কনভার্টার, আর রিকোয়ার্ড লেভেলটার আউটপুট দেয়। এটা তো অনেক হাই কারেন্ট, তাহলে শুধু ভোল্টেজকে কন্ট্রোলই করে না, ভোল্টেজের লেভেলটাকেও কমায়। কেন ভোল্টেজকে কেন ভোল্টেজে কনভার্ট করে, কারণ অল কন্ট্রোলার ইজ ভোল্টেজ অপারেটেড, রাইট। প্রথমে কি করে, এই সিগন্যাল কন্ডিশনার নিল, কারেন্টটাকে স্কেল ডাউন করলো, কারেন্টটাকে স্কেল ডাউন করলো। এইখানে কি হলো, কারেন্টটাকে স্লিপ স্পিড কনভার্ট করলো, লুক আপ টেবিলের মতো। কত কারেন্ট হলে স্লিপ স্পিড কত, ক্লিয়ার। yes, সেই স্লিপ স্পিডের সঙ্গে আমার রিকোয়ার্ড স্পিড যোগে আমার সিঙ্ক্রোনাস স্পিড চেঞ্জ হইল, ক্লিয়ার। এইবার এখানে ভেরিয়েশন হলো, এখানের ভেরিয়েশন হলো, কিন্তু এন প্লাস এস ইন্টু এন ইজ ইকুয়াল টু এন এস তো সবসময় থাকবে। এবার তুমি একটু পড়ার চেষ্টা করো, কি আছে, টু গেট এ পার্টিকুলার, এখানে লেখা আছে, আমি সেটাই বলছি আর কি। টু এখানটা লেখা আছে, টু গেট এ পার্টিকুলার স্পিড এন, সেটা ফ্রিকোয়েন্সি ইজ টু বি সেট অ্যাট এফ। কোন একটা পার্টিকুলার স্পিড এন পেতে গেলে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে এফ সেট করতে হবে, and the corresponding synchronous speed is ns. At this value of load torque, তখন তো একটা লোড টর্ক রয়েছে টিএল, না মোটর কারেন্টই যায়। This current is fed to a signal conditioner circuit to convert a suitable voltage, which is current is nature, যেটা ভোল্টেজ কন্ট্রোল করবে, কিন্তু বাই নেচার ইট ইজ এ কারেন্ট, to a suitable voltage which is current in nature, to convert a suitable voltage which is current in nature, as all controller is voltage operated. Clear? The output of the signal conditioner, output is fed to the current to sleep speed controller. The output of the I to sleep speed controller is S into NS. This is added with the required speed N. This is added with the required speed N, and we get required synchronous speed Ns equals to N plus S into Ns for required speed N for a particular load torque TL. Clear?
এবার আমি কোনো একটা লোড টর্কে ছিলাম, সেই লোড টর্কে আমার এটা রিকোয়ার্ড স্পিড ছিল আমার n, সিনক্রোনাস স্পিড ছিল ns। ক্লিয়ার? Yes. মানে এটা আমি একটা জায়গা থেকে শুরু করছি। সাপোজ দ্য লোড টর্ক ইনক্রিজেস টু TL2 ফ্রম TL1। প্রথমটা সাপোজ ধরে নিয়েছিলাম, ওটা TL বলছি, ওটা ছিল TL1। এবার যেই টর্ক বেড়ে গেল, সেটা যেই টর্ক বেড়ে গেল, এই টর্ক বেড়ে গেল, so the slip কি হবে? ইনক্রিজেস। যেই লোড টর্ক বেড়ে গেল, আমি তোমাদের বলেছি স্টেডি স্টেট কন্ডিশনে মোটর টর্ক ইকুয়ালস টু লোড টর্ক। যদি লোড টর্ক বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ যদি মোটর টর্ক কম হয়, তাহলে স্পিড কি হয়? স্যার আবার বলুন, কি বলেন? স্টেডি স্টেট কন্ডিশনে মোটরিং টর্ক ইকুয়ালস টু লোড টর্ক। ইয়েস স্যার, ইয়েস। মোটর টর্ক যদি লোড টর্কের থেকে কম হয়, বা উল্টোটা লোড টর্ক যদি বেশি হয়, তাহলে স্পিড কি হয়? রিডিউ স্পিড কমে যাবে। যেই স্পিড কমে যাবে, এস ইন্টু এনএস কি হবে? যেটা এনএস মাইনাস এন। স্লিপ বাড়বে স্যার স্পিড কমলে। তাহলে এস ইন্টু এনএস কি হবে? ইনক্রিজ। ইনক্রিজেস। কি ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, ইয়েস। ইনক্রিজেস। একটু রাখো, দাঁড়াও, একটু হল করে দাঁড়াও। As a result, n plus s into ns equals to ns কি হবে? Increases to a new value. আমার ওটা তো n ছিল, ক্যাপিটাল N প্লাস s into ns। ইয়েস স্যার, তাহলে স্যার এখন এনএস হবে না, একটু অন্য ভ্যালু হবে। ns on increases to a new value, এই যে increases to a n into s into ns equals to nsn increases to a new value, say ns on, তুমি যেটা বললে, and ইয়েস the স্যার। corresponding frequency setting set to the control electronic is f1, which is greater than f. Okay. The output of V by Yes. A block, that is flux control block, see, increases to a new value, say V1. Okay, Yes. clear? New value Yes, V1, sir. such that the output of power controller, that is VVI8, will remain constant with a new synchronous speed ns on, and the speed torque characteristics curve will shift on the forward direction. তাই তো? ওটা আরো সামনের দিকে প্যারালালি সরে যাবে, এরকম ছিল আগে, এবার এদিকে সরে যাবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. একটু খেয়াল করে দেখো, খুব সিম্পল কিন্তু, the forward direction but parallel to earlier curve, তাই তো? The motor speed will increases and will be set up in the earlier value n by overcoming speed drop due to loading. দেখো,
বুঝা গেল? हाँ सर। তোমার লোড বেড়ে গেল, ঠিক, সিঙ্কোনাস এই স্লিপ কমে গেল, সিঙ্কোনাস স্পিড বেড়ে গেল, সিঙ্কোনাস স্পিড বেড়ে যাওয়া মানে ফ্রিকোয়েন্সি সেটিং F1 হয়ে গেল, ওটা NS1 হয়ে গেল, ওটা F1 হয়ে গেল। ফ্লাক্স কন্ট্রোল ব্লকের আউটপুট আগে V ছিল, সেটা V1 হয়ে গেল, বেড়ে গেল, ফ্রিকোয়েন্সিও বেড়ে গেল, ভোল্টেজও বেড়ে গেল। ভোল্টেজ তো বাড়তেই হবে, না বাড়লেও আমার কোনো অসুবিধা ছিল না, কিন্তু খুব সমস্যা রয়েছে শুধু ফ্রিকোয়েন্সি একা পাল্টাতে গেলে, সেটা আমি আগে ডিসকাস করেছি। Sure. তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেল, তাহলে লোড বাড়ার জন্য যে স্পিডটা ফল হয়েছিল সেটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসলো। ক্লিয়ার? হ্যালো? Yes, sir. স্যার তাহলে ওই ইনপুটটা এখন NS1 ই থাকবে। হ্যাঁ, ওকে ওকে। যদি না লোডটাকে আবার হাত দাও। ইয়েস স্যার, ইয়েস। এইবার যেটা বলছিলাম, দিস মেথড অফ স্পিড কারেকশন ডিউ টু লোডিং ইজ নট অ্যাকুরেট। এটা কিন্তু খুব একটা অ্যাকিউরেট না, as this method follows an approximate curve. সেটা কি? সেটা পরে আসছে আর কি। অ্যাকচুয়াল স্লিপ স্পিড ইজ ক্যালকুলেটেড, তুমি যে S ইন্টু NS ওই I2 স্লিপ স্পিড কন্ট্রোলার থেকে পেয়েছো আর কি, সেটা পেয়েছো ফ্রম দ্য ইনফরমেশন of the current drawn by the motor, a motor current I to slip speed controller. কি বুঝাতে পারছি? ইয়েস স্যার। তার মানে ওই কারেন্ট আর স্লিপ স্পিড এর একটা কার্ভ আছে, সেই কার্ভ থেকে আমি ওই যে I2 স্লিপ স্পিড কন্ট্রোলার বলেছি, একটা ওটা বেসিক্যালি একটা টেবিল, যাকে প্লট করো তুমি একটা কার্ভের মতো করে, রাইট? এত কারেন্ট হলে S ইন্টু NS কত, এত কারেন্ট পেলে S ইন্টু NS কত, সেই কার্ভটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট কার্ভ। কেন? কেন? এখানে কি করেছি? স্যার ইওর স্ক্রিন ইট ফ্রিজ, ইট ইজ নট মুভিং। এক মিনিট, সেটা এক জায়গায় আচ্ছা ওটা মুভ এখন করছে কি? নো স্যার। আচ্ছা এক মিনিট দেখো তাহলে, এখন দেখা যাচ্ছে। একটু একটু হোল্ড করো, একটু হোল্ড করো। হ্যালো, হ্যালো, এই একটু হোল্ড করে দাও। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা এক এক মিনিট। এই তুমি জাস্ট একটু হোল্ড করো, একটুখানি, জাস্ট এক মিনিট। হ্যাঁ তাহলে দাঁড়ান, আমি ক্লাস নিচ্ছি, আপনি যদি ঢুকিয়ে দেন, পরে কথা বলে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ আপনি পাবেন। দাঁড়ান, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছিলাম তো, আমি তো ঠিক, আমি না ভুলে গেছিলাম, আমি পরে কথা বলে নিয়ে আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এটা কি?
ধরো the current versus torque characteristics of three-phase induction motor is as shown. মানে আমি এটাকে টর্ক নিয়েছি, এটাকে কারেন্ট প্লট করেছি, এটা এরকম কার্ভ হয়। এবার torque of an induction motor can be expressed as I2 into phi। লিখতে পারি তো? মনে করে দেখো, যেখানে ফাইটা হচ্ছে ফ্লাক্স আর I2 টা হচ্ছে রোটর কারেন্ট, রাইট? এবার দেখো, if I1 is the stator current, I2 is the rotor current, phi is the resultant air gap flux constant, তাহলে টর্ক is proportional to কি? শুধু I2। এই স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। Clear? As torque is proportional to I2 into phi, for constant flux operation আমরা সবসময় করব, তাহলে torque is proportional to rotor current। Clear? এবার স্টেটর কারেন্ট I কি? ভেক্টর সাম অফ রোটর কারেন্ট I2 প্লাস I2 প্রাইম প্লাস ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট। কি হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। কি করবো, পাশে মাইকে এত ঝামেলা করছে, একটু 2 মিনিট হোল্ড করো, একটু 2 মিনিট। ভোট না জ্বালিয়ে খাচ্ছে একেবারে। হ্যাঁ দাঁড়াও। হ্যাঁ, তার মানে আমার স্টেটর কারেন্টটা কি? যে সে মনে করো তো ফেজার ডায়াগ্রামটা, এটা ছিল আমার I2, তার উল্টো দিকে ছিল I2 প্রাইম, এটা ছিল I2 প্রাইম, এটা ছিল ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট IM, তাদের ভেক্টর সামটা ছিল হচ্ছে I1। কি মনে পড়ে যায়? ইয়েস স্যার। ইয়েস। রাইট? ক্লিয়ার? For higher value of current, we can neglect the no load current. Means rotor current is approximately equals to stator current. Clear? ইয়েস স্যার। সেখান থেকে কি করেছি আমি, সেই I ভার্সেস টর্ক যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আমরা টর্ক ক্যালকুলেট করেছি, রাইট? ইয়েস স্যার। এবার টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি। জেরক্সটা ভালো আসেনি। দেখো, টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি, দ্যাট ইজ S ইন্টু F SL ইকুয়ালস টু S ইন্টু F। যদি ফ্রিকোয়েন্সি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু স্লিপ, তাহলে টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু স্লিপ is proportional to ns minus n by ns, ইয়েস। that is torque is proportional to slip speed। তাহলে আমি এখানে কি করেছি, যেখানে এখানটায় লেখা আছে I থেকে টর্ক নিয়েছি, টর্ক থেকে স্লিপ স্পিড বের করেছি। ক্লিয়ার? যে ওই I2 স্লিপ স্পিড কন্ট্রোলারের ভিতরের যে অপারেশনটা কি করেছি, আমি একটা কার্ভকে ফলো করেছি, যেটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট কার্ভ। কারণ আমি I থেকে টর্ক বের করেছি, টর্ক থেকে স্লিপ স্পিড বের করেছি, কিন্তু সেখানে আমি ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটাকে নেগলেক্ট করে তবে রোটর কারেন্ট ইকুয়ালস টু স্টেটর কারেন্ট করেছি। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তার জন্য ওই যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা রয়েছে নো লোড ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটাকে নেগলেক্ট করা, তার জন্য
এই স্পিড কারেকশনটা অ্যাকুরেট স্পিড কারেকশন না। দেখো বোঝা আছে কি না? আমার ওই আগের পাতাটাতে পুরোটাই সব এক্সপ্লেন করে লেখা আছে। তার মানে আমি কি করি, ওই কারেন্ট টু স্লিপ স্পিড কন্ট্রোলার কি করে, প্রথমে কারেন্ট থেকে টর্ক বের করে, যে কারেন্টের মধ্যেই গন্ডগোল রয়েছে। আমি রোটর কারেন্টকে কিন্তু স্টেটর কারেন্ট ধরেছি, একমাত্র হাই কারেন্টে গিয়ে এটা ভ্যালিড, লো কারেন্ট রিজিয়নে ওই নেগলেক্টটা করা যায় না। তাহলে কারেন্ট থেকে টর্ক, টর্ক থেকে এস ইন্টু এনএস, রাইট? তাহলে কারেন্ট থেকে টর্ক নেওয়াটাই গন্ডগোল, যেহেতু কারেন্টের মধ্যে অ্যাপ্রক্সিমেশন রয়েছে। দ্যাটস দিস মেথড অফ স্পিড কন্ট্রোল ইজ নট সো অ্যাকুরেট। তাহলে ফর অ্যাকুরেট স্পিড কন্ট্রোল অ্যাকচুয়াল ট্যাকো ফিডব্যাক ইজ টু বি ইমপ্লিমেন্টেড, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের এইটা পড়লে এই কন্ট্রোল ক্লোজ লুপ, এটাও ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল, কিন্তু সেখানে আমি ফিডব্যাক নেব, আর ট্যাকো জেনারেটর ফিডব্যাক। তাহলে অ্যাকুরেট স্পিড কারেকশনটা হবে। এটা হলে আমার কন্ট্রোলটা শেষ হয়। তারপরে আমরা কি প্রোটেকশন স্কিমে যাব, আর বাকি কি করানো যায়। তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা ওই অ্যাকচুয়াল ফিডব্যাকটা নিয়ে করবো। আমি তারপর মধ্যে তোমাদের নোটটা পাঠিয়ে দেবো ওখানে, ঠিক আছে? ওকে। এর মধ্যে কিছু কোয়ারি থাকলে জিজ্ঞেস করো। আমি যে কথাগুলো বললাম সবগুলোই নোটের মধ্যে লেখা আছে, সুতরাং আজকেই বা একটু তাড়াতাড়ি যদি পড়ে নাও, এক সপ্তাহ অলরেডি পাস হয়ে গেলে আবার পড়তে শুরু করলে কিন্তু আর সময় মিস করে যাচ্ছে, যে এটা হয়নি ওটা হয়নি, এটা বোঝা যাচ্ছে না। বেটার হচ্ছে দু একদিনের মধ্যে একটু দেখে নাও আর কি। তাহলে এখানটা শেষ করছি। হ্যালো, ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।